ایک بات ہے متضاد کیفیتوں کی۔ صبح کا وقت ہے، ایک گھر سے کوئی نکلتا ہے، سڑکیں آباد ہیں، زندگی اپنے جوبن پر ہے، اور وہ جو گھر سے نکلا ہے چاہے مسائل کی گٹھڑی لے کر نکلا ہے، ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی زندگی کے لیے جدوجہد کرنے جا رہا ہے۔ وہ مزدور ہے یا آجر ہے، طالب علم ہے یا کہیں ملازم ہے، بے روزگار ہے یا تہی دست ہے، وہ خوش ہے، وہ لوگوں کو، چیزوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کسی فیکٹری، چائے کی دکان پر، کھوکھے پر، یا کسی ورکشاپ میں کم عمر بچے کو محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھ کر افسردہ بھی ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں اوزار نہیں، کتاب ہونی چاہیے۔ ان کے لیے مجھے بھی کچھ سوچنا، کچھ کرنا چاہیے۔ راستے میں دھول سے اٹی پگ ڈنڈی ہے، کانٹے ہیں، خاردار راستے ہیں، مگر وہ جس مقصد کے لیے نکلا ہے اس کے آگے ان راستوں کی پرواہ نہیں۔ وہ تو انجوائے کرتا ہے زندگی کو، چیزوں کو، ارد گرد کو، اپنے ماحول کو، درختوں پر بیٹھے پرندوں کو دیکھ کر، پھولوں اور تتلیوں کو دیکھ کر۔ نہ خاردار راستے یاد رہتے ہیں، نہ دھول اور کیچڑ میں اٹی پگ ڈنڈی۔ وہ اسکول جانے والے بستہ اچھالتے بچے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کا بچہ جاگ اٹھتا ہے، اس کی حصے مزاح پھڑکتی ہے۔ کوئی پیار بھرا جملہ اس بچے پر دل ہی دل میں اچھالتا ہے۔ راستے میں کوئی تیوری چڑھا کر گھورے تو اس سے بھی بڑی خندہ پیشانی سے ملتا ہے۔ سبھی کو محبت سے ہیلو ہائی کہتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ کہیں کسی کھیت میں کسی کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس رس بھری لڑکی کو دیکھ کر، اور وہ جس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے اس کو دیکھ کر، اس جوڑی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کوئی حسد محسوس نہیں کرتا، رشک محسوس کرتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے، زندگی کو دیکھتا ہے۔ اس کے سامنے زندگی کا ایک نیا دن، ایک نیا پہلو، ایک نیا زاویہ، ایک نیا نقطہ، ایک نیا راستہ سامنے ہے، اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم واپس لوٹنے کے لیے نہیں ہے جب تک وہ منزل پہ پہنچ نہیں جاتا۔ وہ اپنی ذات کے اندر قید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی حصے مزاح جاگتی ہے۔ جہاں اور بہت سی باتیں ہیں، وہاں سینس آف ہیومر ایک ایسا پہلو ہے جو اسے ایک نئی توانائی دیتا ہے، ایک نئی زندگی دیتا ہے، ایک نیا عزم دیتا ہے، ایک نیا جذبہ دیتا ہے، اور وہ آگے بڑھتا ہے، زندگی کے سمندر میں اترتا ہے۔ اسے گرداب کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ متوازن ہے۔ جس شخص میں حصے مزاح نہ ہو وہ متوازن نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں،
उसके बारे में मनफी मकासद रखते हैं। यही बातें उसके अंदर जहर भरती हैं। जब वो ज़ात में हसीर होता है तो फिर ये असीरी उसे कहीं का नहीं रहने देती। फिर ऐसे कमरे में चला जाता है जिसे नरगिसियत कहते हैं, जहाँ सभी तरफ आईने हैं और सिर्फ उसका अक्स बाकी है। क्या यही जिंदगी है? और फिर एक और शख्स, कोई और हस्ती घर से निकलती है, बदमिजाज, चिड़चिड़ा, होसीलापन, सेंस ऑफ ह्यूमर से कोसों परे। उसने जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने में वो जा तो रहा है मगर कुढ़ता जा रहा है। उसे लगता है हर कोई उसे देख रहा है, उसके बारे में महवे गुफ्तगू है, उस पर फपती कसी जा रही है। रास्ते में जिससे मिलता है खंदा पेशानी से नहीं मिलता, किसी न किसी बहाने से उलझता है। उसके मिजाज से आशना लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते हैं, या नादान बनकर, अजनबी बनकर, नावाकिफ बनकर पास से गुजर जाते हैं। वो रास्ते में मजदूरों के जत्थे को देखता है जो अपने हकूक़ के लिए नाराज़नी कर रहे हैं। वो उन पे कुड़ता है कि रास्ते ब्लॉक क्यों। वो प्रेस क्लब के आगे से गुजरता है जहाँ लोग गले में रोटियां डालकर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर हैं। वो उन पर कुड़ता है, वो सब पर कुड़ता है। उस रेडी वाले पर जिसने उसका रास्ता काटा, उस कार वाले पर जो उस पर धुआं फेंकते हुए गुजर गई, उस बाइक वाले पर जो उसके पास से अपना हारन बजाते हुए बगैर साइलेंसर के गुजरा। वो जहाँ भी जाता है उसके अंदर की बदमिजाजी, उसके अंदर का चिड़चिड़ापन उसके लबों पे आता है, उसके चेहरे पे नक्श होता है। और फिर जिनसे मिलता है उसके सिले में उसे वही मिलता है जो उसे मिलना चाहिए। अब देखना यह है आप उन दोनों में से कौन हैं, वो जो रास्ते भर किसी थकन का शिकार नहीं होता, किसी बोझ को खुद पर हावी नहीं करता, या फिर वो जो रास्ते भर एक नया बोझ, एक नई अजियत, एक नया दुख, एक नई तकलीफ़ लेकर आगे बढ़ता है। कांटे उसे फिगार करते हैं, पाँव लहू लहान होते हैं, सिर्फ एक कमी, एक कोताही की वजह से कि अगर उसके हिस्से मिजाज जिंदा हो तो फिर उसका मतवाज़न रवैया, उसका नॉर्मल अंदाज उसकी ज़िंदगी के हर मरहले को, उसकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकता था और आसान बना सकता है अगर वो खुद को बदल ले। सादा सी बात है, छोटी सी बात। खुश रहें, खुश रखें, जिएं और जीने दें। ख्याल रखें अपना भी और दूसरों का भी। जीने का शौक़ है और देर तक जीने का शौक़ है तो अपने हिस्से मिज़ा को ना मरने दें, सेंस ऑफ ह्यूमर को ना मरने दें। जिंदा रहें, खुश रहें, सुखी रहें। यही वो रास्ता है जो आपकी मंजिल को नज़दीक कर सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। खुश रहें, खुश रखें, जिएं और जीने दें। ख्याल रखें अपना और दूसरों का भी।